ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд имрӯз дар шаҳри Гулистон идома ёфт. дар шаҳри Гулистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои кӯдакистони давлатии парастуро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар ин муассисаи наву замонавӣ то мактаби 500 нафар фарзандони сокинони шаҳри мазкур дар 14 гурӯҳ ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри Гулистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои кӯдакистони давлатии парастуро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки масоати умумии кӯдакистони мазкур зиёда аз 1 гектарро дар бар гирифта аз 3 бино иборат мебошад. ин иншоот таи солиёни зиёд ба харобазор табдил ёфта буд ва он аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авитсена дар шаҳри Гулистон пурра таъмиру навсозӣ шудааст. дар кӯдакистон мизу курсӣ ва дигар аёниятҳои хониш таъмин мебошад. дар давоми солҳои истиқлолият ба дастовардани ҷумҳурии тоҷикистон дар партави сиёсати маорифпарварона ва ояндасози пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф ҳамчун соҳаи калидӣ ва афзалиятноки ҷомеаи тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурӣ рушд намуд ва аз ҷумла дар шаҳри Гулистон. далели ин гуфтаҳо танҳо дар 4-5 соли охир дар шаҳри Гулистон бо ибтикор ва ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмир ва барқарорсозии муассисаҳои таълимӣ, сохтмони кӯдакистонҳо, бо ашёҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонидани кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳо, насби системи ягонии гармидиҳӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ ва томактабӣ ба роҳ монда шуданд. чӣ хеле ки дида истодаем, кӯдакистони чандин сол аз фаъолият бозмондаи Дилноз тағйири ном карда бо номи Парасту барои 360 нафар тарбиятгирандагон ба истифода дода шуда истодаанд. аснои шиносоӣ бо ин муассисаи таълимӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори сохтмончиён баҳои баланд дода иқдоми соҳибкорони ватаниро шоистаи таҳсин хонданд. дар ин рӯз хурсандии кӯдакону дустурияконро ҳадду канор набуд, зеро онҳо аз дасти сарвари маҳбуби худ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаҳои идона аз ҷумла ширинӣ ва бозичаҳои гуногун гирифтанд. Ташаккур бобоҷон. Ташаккур
акнун дар ин муассисаи наву замонавии томактабӣ 500 нафар фарзандони сокинони шаҳри мазкур дар 14 гурӯҳ ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. бобоҷони меҳрубон, хуш омадед ба ин шаҳр, шаҳри зебост гулистон. мо бачагони наврӯстаи ин замон, аз чунин теҳфаи арзандатон хеле шод гардидем. аз номи тамоми кӯдакони хушбахти ин макон барои чунин теҳфаи арзанда به پیشوای معظم تشکر. خیلی شدم که در کودکستان زیبا تعلیم و تربیه میگیرم. با به فعالیت شروع نمودن این کودکستان 38 نفر صاحب جای کار و معاشی خوب گردیدند. در اینجا روند تعلیم و تربیه با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی صورت گرفته. مربیانش با تجربه و صاحب اختصاص می باشند. افتخاری ما برایتون پیشکش می‌نماییم که به موضوع وحدت، دوستی، آبادی هدیه نمود. پیشوای ملتی ما who presented us a happy childhood, our lovely president. Кто сказал дети будущей нации? Наш лидер нации. هنگام تعمیر و نوسازی، حجره‌های کاری مأموریت، همشیره طبی، انبار نگهداری محصولات، آشخانه و خانه شستشوی لباس نیز به اینوبت گرفته شده است. کودکستان به شبکه یگانه گرمدهی پیوست می باشد که این برای معتدل نگاه داشتن حجره‌ها در فصل زمستان مساعدت می نماید. کودکستان پرستو ارزشمندترین تحفه پیشوای ملت به ساکنان و اهل معارفچیان شهر ساحل بحر تاجیک می باشد. ما شاد از آن هستیم که کودکان خوش‌طالع ما در چنین کشور آباد و همیشه بهار به وایه می رسند. ما باید کوشش به خرج نماییم که کودکان ما را که آینده نسل ملت می باشند در رویه خویشتن‌شناسی، وطن پرستی، خودشناسی تعلیم و تربیت دهیم. در صحن حولی کودکستان پرستو 14 ایوانچه موجود می باشد که در آن مشغولیت ها گذرانیده می شود. شنانیدن درختان گوناگون آرایشی و همیشه سبز، گل و بوته‌های آرایشی، سفالک و اسفالت پوش نمودن نزد بینا و راهروهای آن از جمله دیگر کارهای آبادانی به حساب می روند. عرض سپاس خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت پیشرفت ساحه معارف و رشد کارهای آبادانی و سازندگی در شهر گلستان می‌رسانم. امروزها محض با تشبث و دستور و سپارش‌های سرور دولت در مقیاس جمهوری از جمله در شهر گلستان رشد ساحه معارف روند تازه گرفته ایستاده است. تأسیس کودکستان پرستو تصدیق گفته‌های بالاست. مایان معارفچیان کارمندان ساحه کوشش به خرج می دهیم که برای تعلیم و تربیه و با حس بلند وطن دوستی تربیت نمودن نسل جوان، نسل آینده ساز دولت سعی و کوشش نماییم. موجود بودن میدانچه قاعده‌های حرکت در راه با علامت‌های اشاره‌ای از خصوصیت‌های دیگر خاص کودکستان به حساب می‌رود که طریق آن کودکان می‌توانند قاعده‌های حرکت در راه را از خود نمایند. Bye.
امروز همچنین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر گلستان پرچم دولتی را برافروختند. در دو شفط پرچم دولتی فواره ساخته شده است که مساحت هر کدام آن به 50 متر مربع برابر می باشد. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش نمودند. در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر گلستان پرچم دولتی را برافروختند. پرچم دولتی در مرکز شهر گلستان در وضعیت تنتنوی با صدا دادن سرود ملی و اشتراک دایره وسیع ساکنان پرتاب کرده شد. خوشحالی و بالدروهی ساکنان شهر را در این روز حد و کنار نبود، زیرا برای آنها باز یک مکان استراحت و فراغت که دارای همه گونه شرایط می باشد فراهم آمد. ما جوانان دوران صاحب استقلال شکرانه از آن میکنیم که امروز در پرتو سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت کار و زندگی میکنیم. از جمله در شهر صنعتی و توریستی گلستان محض در زمان استقلالیت دگرگونی‌های بزرگ به وقوع پیوسته. رشد تمام ساحه خواجگی خلق علل خصوص ساحه صنعت و توریسم اینچنین کارهای آبادکاری و خرمگردانی شهر وسعت و گسترش تازه پیدا کردند. مورد استفاده قرار گرفتن میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان باعث افتخار هر یک ساکنان گلستانی می باشد.
ما از این تحفه بی‌نظیر پیشوای ملت سربلند و افتخارمند بوده شکرانه استقلالیت و پیشوای ملت میکنیم. در نوبت خود عهد داریم که به حیث متخصص جوان در ساحه خود صافدلانه صداقتمندانه خدمت نموده بهر رشد تاجیکستان عزیز وطن عزیزمان سهمگزار باشه. بلندی پایه پرچم دولتی 5 متر بوده. درازی متوی این رمز و مقدسات ملی 14 و پهنایی آن 7 متر را تشکیل می‌دهد. انشاء در مساحت 0.80 گکتار بنیاد گردیده. اطراف آن با درختان همیشه سبز، گل‌های رنگارنگ و چراغ‌های روشنی دهنده آرا داده شده است. میدان مذکور با طرح زمانوی و جوابگو به طلبات امروزه آرا یافته است. در میدان پرچم دولتی بیش از 150 بیخ درختان آرایشی همیشه سبز شنانیده شدند و در مجموع شماره درختان این موضع قریب 200 بیخ را تشکیل می‌دهد. امروز خرسندی ما جوانان گلستانی را حد و کنار نیست. زیرا با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان چنین یک میدان سبز و خرم با پرافشان گردیدن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به کل مردم گلستانی تحفه کرده شد. در این میدان درختان همیشه سبز، گل و سبزه های زیبا شنانیده شده است که به شهر ما باز هم حسن و تراوت دیگر ضم می کند. این همه آبادی، زیبایی ها، تنجی و آرامی نتیجه سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت می باشد. ما جوانان در نوبت خود وعده می دهیم که سیاست جوان پرورانه پیشوای معظم ملت را دستور عمل فعالیت خیش قرار داده بهر وطن خود، ملت خود صداقتمندانه، صافدلانه از تحت دل خدمت میکنیم و برای آباد نمودن وطن عزیز خیش کوشش میکنیم. در دو شفت پرچم دولتی فواره ساخته شده است که مساحت هر کدام آن به 5 متر مربع برابر می باشد. میدان پرچم دولتی در این شهر برای گذراندن چورابینی‌های فرهنگی عمومی نیز بسا مساعد است. اطراف پرچم دولتی در مساحت 3700 متر مربع سفالک پوش گردیده است. در دایره دستور سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اعلام نمودن 1300 روز مهنت زردار به استقبال 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت کارهای آبادانی سازندگی دوام دارد. در مرکز شهر گلستان میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شد. ما ساختمانجان حرکت نمودیم که طبق معیارها و با صفت بلند کارهای ساختمانی را در مهلت‌های مقرر شده به انجام سپاریم. چراغ‌های روشنی دهنده، نشستگاه‌های موافق به طلبات امروزه و دیگر زیبایی‌هایی که در میدان پرچم دولتی تشکیل گردیده‌اند به نمای مرکز شهر گلستان حسن دیگر ضم می‌کند. شماره چراغ‌های روشنی دهنده بیش از 50 عدد را تشکیل داده، نشستگاه‌های این موضع به 30 عدد برابر است. پرتاب‌افشان نمودن پرچم دولتی در مرکز شهر گلستانی ولایت سوخت از یک جانب زیبایی یک گوشه دیار را تامین نماید، از جانب دیگر آن در بیدار گردیدن حس وطنداری و ارج و احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی از جانب شهروندان، خاصه جوانان و نوجوانان زمینه می‌گذارد. گلکاری و سبز و خرمگردانی میدان پرچم دولتی بسیار جالب می‌باشد و به هر بیننده روح و الهام بالیده می‌بخشد. انتخاب و جابجاگذاری گل‌های رنگارنگ آرایشی از مهارت بلند دستاندرکاران درک می‌دهد. پرچم دولتی و ستونپایه و میدانی آن در مرکز شهر گلستان با استفاده از مصالح بلند صفت ساختمانی بنیاد شده، کارشایان بودن آن سال‌های طولانی کفالت داده می‌شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود محمود و کمپانی که در منطقه صنعتی شهر گلستان ولایت سوخت بنیاد شده است امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مورد بهره برداری قرار داده شد. پیشوای ملت بر رهبریت جمعیت جهت انجام دادن کارهای آبادانی و سازندگی در حدود کارخانه و بهتر و خوبتر کردن شرایط اجتماعی کارمندان نیز مصلحت‌های مفید دادند. در منطقه صنعتی شهر گلستان ولایت سوخت با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جمعیت دارای مسئولیت محدود محمود و کمپانی مورد بهره برداری قرار داده شد.
در داخل انشاءات نوبنیاد نمایش محصولات کارخانه‌های کارکرد آهن از شهر و ناحیه‌های ولایت تشکیل کرده شده بود. محصولات این کارگاه‌ها صادراتی بوده صفت اعلی دارند. ضمن بازدید از این نمایشگاه سروری دولت محترم امامعلی رحمان بر راهبران کارخانه‌ها جهت افزون نمودن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و واردات عوض کننده دستور و مصلحت‌ها دادند. جمعیت دارای مسئولیت محدود محمود و کمپانی در مساحت عمومی 2004 گکتار از جانب صاحبکار محلی عبدالشکور رجبوف بنیاد کرده شده است. بعد افتتاح کارخانه 100 نفر متخصص محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. ما جوانان بسیار خرسند هستیم که با بنیاد این کارخانه با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گشتیم. ما کوشش میکنیم که با فعالیت خود برای پیشرفت وطن عزیزمان حصه ارزنده گذاریم. در کارخانه اساساً ارماتورا که در ساختمان بنا و انشاءات گوناگون مخصوصاً بناهای بسیار آشیانه مسائل اساسی به شمار می‌رود استحصال می‌گردد. برای به خارجی کشوری برآوردن محصولات ما امکانات‌های خوبی جغرافی داریم. برای همین ما با همسایه‌های نزدیک ولایت ما ازبکستان، اینچنین قزاقستان و افغانستان محصولات برادگان رو صادرات کنیم. ما همین رو به نظر گرفته کارخانه بنیاد نمودیم و باوری کامل داریم که محصولات ما امروز میبریم بازارگیر خواهد میشود. و اینچنین ما گفتنی هستیم که همین روزها برای بستن قرارداد برای صادر نمودن محصولات ما از کشور افغانستان و اینچنین ازبکستان شرکت ها آمده مراجعت کرده استادیان که قرارداد بسته شده و محصولات ما برای دولت ها صادرات کرده شود. ما فکر میکنیم که امروز محصولات ما برآورده شده بازار به طلبات دارد. ما همین روزها برای برآوردن محصولات اشیایی که در داخل ولایت هست همون رو استفاده برده ایستادیم. بغیر از وای از کشورهای دور و نزدیک واردات کرده ایستادیم. جمعیت دارای مسئولیت محدود محمود و کمپانی در دوام 3 ماه بنیاد شده اقتدار استحصالی آن تا 50,000 تن محصولات در یک سال می باشد. در این کارخانه توسط تکنولوژی نوی چینی ارماتورای تمغه 335 400 500 و 600 که قطرشان از 8 تا 32 میلیمتر را تشکیل می‌دهد استحصال می‌گردد. ما در اینجا بیش از 5 نمود تکنولوژی حاضر زمان نصب کردیم. با توسط این تکنولوژی آهن‌پاره‌ها را ما آب کرده آرماتور و پروفیل برآورده می‌توانیم. اطلاع داده شد که تقریباً 30% اشیاء خام از داخل و باقی مانده آن طبق شهرنامه از جمهوری قزاقستان آورده می شود. محصولات کیمیایی برای چندری و تاب‌آوری آرماتور را از جمهوری مردمی چین وارد می کنند. جمعیت دارای مسئولیت محدود محمود و کمپانی نیز چون دیگر کارخانه‌های صنعتی شهر گلستان استفاده برنده مهم نیروی برق به حساب می رود. برای تامین خط استحصالی با برق در حدود جمعیت 7 عدد ترانسفورماتور نصب کرده شده است. یک شرط با موفقیت فعالیت کردن کارخانه صنعتی در شرایط کنونی توسط واردات تکنولوژی کم مصرف کاهش دادن ارزش اصلی محصولات به حساب می رود. مسئولان کارخانه بر راهبر دولت اطلاع دادند که هنگام آغاز کار این ترانسفورماتورها 10,000 کیلووات نیروی برق استفاده می برند و زمانی که کار آغاز شد خراجات برق تا 5,000 کیلووات کاهش می یابد. همین طریق آنها می توانند که با محصولات خوش صفت و ارزان در بازار موقع خود را پیدا کنند. پیشوای ملت بر راهبریت جمعیت جهت انجام دادن کارهای آبادانی و سازندگی در حدود کارخانه و بهتر و خوبتر کردن شرایط اجتماعی کارمندان نیز مصلحت‌های مفید دادند. با اطلاع مسئولین بخش صنعتی شهر گلستان سال سپری شده کارخانه‌های صاحبی این شهر به مبلغ عمومی 3 میلیارد و 422 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند. صنعتچیان شهر گلستان کوشش به کار داده امروزها 18% حجم استحصال محصولات کارخانه‌های صنعتی جمهوری و زیاده از 31% حجم استحصال محصولات کارخانه‌های ولایت را تشکیل داده ایستادند. بخشیده به 30 سالگی سالات دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 8 کارخانه‌های صنعتی خرد میانه به نقشه گرفته شده است که در نتیجه زیاده از 200 نفر صاحب جای کاری می‌گردند و مزد معاش دائمی صاحب می‌گردند. البته این محصولات‌های استحصال شونده همه اینها واردات عوض کننده بوده محصولات‌های وارداتی را جلوگیری می‌کند. اکنون با فعال شدن باز یک کارگاه با اقتدار صنعتی حجم این محصولات باز هم افزونتر خواهد شد و این امکان خواهد داد که هدفات در مورد صنعتی کنونی با صورت مملکت هرچه زودتر عملی گردند.
در دوره سفر کاری به ولایت سوخت امروز در دهاتی به نام حیدر عثمانوی ناحیه باباجان غفورov اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیمارخانه ناحیوی رقم 3 را با 120 کت مورد استفاده قرار دادند. با بنیاد بیمارخانه 30 نفر با جای کار و معاش خوب تامین شده. طبیبان و متخصصان ساحه امکان دارند که در شرایط مساعد کاری تمام نمود بیماری ها را با استفاده از دستگاه و تجهیزات زمانوی معین و سریع وقت معالجه نمایند. گزارش خبرنگاران ما. خوش آمدید پیشوای معظم ملت، نوروزتان مبارک. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات به نام حیدر عثمانوی ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت بیمارخانه ناحیوی رقم 3 را با 120 کت مورد استفاده قرار دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با شرایط زمانوی بیمارخانه که از 4 شعبه و بخش‌های یاریرسان عبارت میباشد شناس شده به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای اجرای وظیفه‌های پرمسئول در سمت انجام خدمت‌رسانی‌های سطح بلند طبی به اهالی، پیشگیری و معالجه سریع نمودهای گوناگون بیماری‌ها به مسئولان و متخصصان صحت دستور و هدایت‌ها دادند. تاکید نمودند که سالمی جامعه در محور اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و محض با همین مقصد در مملکت اقدام‌های سازنده در این سمت عملی کرده می‌شوند تا مردم از خدمت‌رسانی سطح بلند طبی بهره‌ور شوند. کارهای ساختمانی در بیمارخانه مذکور سال 2017 آغاز گردیده برای انجام با صفت کارها کارگران متخصصان محلی جلب گردیدند. بینای بیمارخانه در مساحت عمومی 2 هکتار با طرح زیبا و زمانوی ساخته شده از 3 آشیانه، تختخانه، شعبه، بخش‌های معاینه و طبابتی عبارت میباشد. در تختخانه بیمارخانه تجهیزات و دستگاه‌های معاصر رنتگنی، آزمایشگاه و بی‌ضررگردانی مجهز گردانیده شده برای شستشوی سر و لباس، دستگاه‌ها، دسترس و برای جابجاگذاری اسباب‌های خوجگیداری نیز شرایط خوب مهیا گردیده است. باعث خرسندی است که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت ما در چنین بیمارخانه معاصر کار و فعالیت میکنیم. در بیمارخانه 4 شعبه فعالیت میکند. شعبه امراض درونی برای 40 کت که 15 کت آن شعبه بیماری عصب میباشد. شعبه نوتاسیسی کودکانه برای 20 کت، شعبه نوتاسیسی جراحی کلان سالان برای 20 کت تشکیل کرده شده است. بغیر از آن در بیمارخانه بخش‌های تشخیصی و مصلحت دهی، بخش گیاه درمانی، بخش عافیت و حجره‌های یاررسان فعالیت می‌کند. اینچنین بیمارخانه با تجهیزات‌های معاصر به مانند ثبت برق معاینه سر، ثبت برق دل، تشخیص اولتراسادا، فیبروگاستروسکوپ جهازانیده شده است. برای تشخیص و معاین نمودن بیماری‌ها، انجام با موفقیت جراحی و دقیق معاین کردن کار سیستم دل و رگ‌ها، عضوهای هاضمه، پیشابرو، معاینه و طبابت بیماری‌های کودکانه، عصب و دیگر نمود بیماری‌ها، 81 نامگوی تجهیزات و دستگاه معاصر بلندصفت طبی به مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی استحصال جمهوری مردمی چین، آلمان و ژاپنیا وارد شده برای استفاده و در خدمت نیازمندان قرار دادن آنها 30 نفر متخصص ورزیده طبی درجه عالی و میانه جلب کرده شدند. پیشتر اسباب‌هایی که بودند به مثل حاضر منمی اسباب‌ها من چخیلی که می‌بینید همش اتوماتیزیرون میگن، اتوماتیک کردگی. همین خیلی پیشتر همش دستگاه به طور دستی کار می‌فرمودیم. و البته جراحی ها بسیار مشکل می‌گذاشتند. من مثال عادی گیریم یک جراحی کلانی که کلان حجمی که ما حاضر کرده می‌گذاریم، میگوییم که با کوکیش کم پیشتر می یک جراحی اگر 2-3 ساعت دوام دهد، این زمان ما همین جراحی ها با واسطه تکنیکی حاضر زمان در مدت کوتاه و بسیار با صفت کلان. پیشتر میگوییم با یک بوریش درازی که هست با در آینده هر خیلی خدشه های گوناگون در جای بوریش پیدا میشدند. این زمان باشد با یک 2-3 بوریش 1-2 سانتی متر ما میتوانیم با واسطه تجهیزات اندوسکوپی
بسیار جراحی گوناگون را در کاوکیش کم گذرانیم و در آینده نسبتی برقرار گشتن سلامتی منبعدی بیماران به نهایت اهمیت کلان دارد. از شرایط معاصر خدمت‌رسانی‌های طبی بیمارخانه نوحیوی رقم 3 قریب 42000 نفر اهالی دهات مذکور استفاده می‌برند. با بنیاد بیمارخانه 32 نفر با جای کار و معاش خوب تامین شده. طبیبان و متخصصان ساحه امکان دارند که در شرایط مساعد کاری تمام نمود بیماری‌ها را با استفاده از دستگاه و تجهیزات زمانوی معاین و سریع وقت معالجه نمایند. ما امروز جشن نوروز را با یک شادمانی پیشواز گرفته ایستادیم، چون که در این روزهای عید بیمارخانه خوش ساخت زمانوی به ما از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تقدیم کرده شد. 20 کاتیک کودکانه در بیمارخانه گشوده شد با همه لوازمات های لازمه، با همه شرایط های نوترین. در آینده باز کوشش به خرج می دهیم که باز هم خوبتر و بهتر کار و فعالیت کنیم به مردم دیهاتمان، به کودکان تاجیکستان که آینده تاجیکستانی ماند خدمت خود را رسانیم. بخش گیاه درمانی، حجره های یاری رسان، قبول بیماران، تشخیص و مصلحت دهی، حجره ختنه، شعبه های فیزیوتراپیوتی و کت های جراحی در آشیانه یکم بیمارخانه جایگیر بوده. در آنها متخصصان درجه عالی ساحه به اهالی خدمت می‌رسانند. بسیار خرسندآور است که وقت‌های آخر از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و علل خصوص از طرف سرور دولت نسبت گیاه درمانی که یکی از قدم‌های اولین و خیلی مهم معالجه بیماران به حساب می رود، اهمیت خیلی کلان شده ایستاده. تاجیکستان ما از جهت طبیعی نسبت ذخیره گیاه‌های شفابخش خیلی بای می باشد. ما استفاده ثمرناک این سمت را براه ماندیم. در آشیانه دوم و سوم بینای نوی معالجوی غیر از شعبه های بیماری های درونی همزمان شعبه نوی جراحی کلانسالان و شعبه بیماری های کودکانه در یک جایگی برای چیلکت، شعبه برای معالجه بیماری عصب و شعبه بیماری های درونی با چیلکت دیگر تأسیس داده شدند که با استفاده از دستگاه و تجهیزات زمانوی و جلب متخصصان ساحه امکان است که تمام نمود جراحی کلانسالان و کودکان طبابت بیماری های درونی و عصب سریع وقت و بی نقصان گذرانیده شوند. در بخش عافیت برای طبابت ورزشی، کشش ستون مهره، محض و دیگر نمود بیماری های مردانه و زنانه شرایط مهیا کرده شده است. در صحن و شفت بیمارخانه در مساحت 1.3 هکتار قریب 150 عدد درختان آرایشی و گل‌های زیبای بهاری شنانیده شده است که منظره زیبای نزدیک بیمارخانه و هوای فارم و گل‌های رنگارنگش طبع انسان را بالیده می‌سازد. همزمان در دایره کارهای آبادانی اطراف و صحن این مؤسسه تندرستی پورا سفولکپوش گردیده، ایوانچه و نشستگاه و چراغک‌های رنگارنگی روشنی دهنده نصب گردیدند که برای سیر و گشت شبانه روزی بیماران و طبیبان بسا جای موافق و دلکش است. همه نمود مبل از جمله میز و کرسی، کت‌های رخت خواب و دیگر نمود تجهیزات و مصالح ساختمانی در بیمارخانه استحصال وطنی میباشند. ساکنان از بنیاد چنین بیمارخانه زمانوی دارای امکانیت زیاد خدمت رسانی خوشحال گردیدند. ثمره این همه پیشروی‌ها را در مملکت از تنجی و آرامی وطن و توجه به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نسبت به سالمی جامعه و رشد دهات ارزیابی میکنند. زیرا قبلا از سبب نبودن شرایط مناسب تجهیزات و دستگاه‌های معاصر جراحی و معاین‌سازی دیگر نمود بیماری‌ها متخصصان و ساکنان با مشکلات زیاد روبرو می‌شدند. بنیاد بیمارخانه و تامین تمام دستگاه و تجهیزات زمانوی کمبودی موجوده را برطرف نمود. امروز همچنین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مراسم برافروختن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورов اشتراک نمودند. میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان که 2400 متر مربع را تشکیل می‌دهد یک گلگشت دلپسند و دلنشین را می‌ماند و با گفته ساکنان در گذشته این موضع جای ناآباد بود.
дар ноҳияи бобоҷон ғафуров асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маросими барафрохтани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. истиқболи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди иншооти навбунёд самимӣ ва ба таври хоса доир гардида дар як вақт зери навои мутантан матои парчами давлатӣ ба майдон ворид ва аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон иҷро карда шуд. иттилоъ дода шуд ки баландии манораи ливои пуршарафи озодиву соҳибистиқлолии тоҷикистон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 50 метрро ташкил дода тӯли матои рангинкамони он ба 14 метр ва паҳноияш ба 7 метр баробар мебошад. корҳои сохтмонии майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров аз тарафи коргарону мутахассисони корхонаи мутаҳаррикии махсусгардонидашудаи рақами 44 ба иҷро расонида шудаанд ва арзиши лоиҳавии он тақрибан 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки 2400 метри мураббаъро ташкил медиҳад, як гулгашти дилписанду дилнишинро мемонад ва ба гуфти сокинон дар гузашта ин мавзеъ ҷои
جهانی نوآباد بود. اطراف صحن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان گلزار کرده شده با گذاشتن 12 عدد نشست کرسی و چراغان نمودن آن امروز به یکی از جایهای دلفریب و پسندیده سیر و گشت ساکنان مبادل گردیده است. بعد برافراشتن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز جماعت دهاتی به نام حیدر عثمانوف ناحیه باباجان غفورов پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از سطح و صفت کارهای ساختمانی آن اظهار قناعتمندی نموده مسئولان دخلدار را برای پیوسته در حالت آباد و زیبا نگاه داشتن این مکان تازه بنیاد وظیفه‌دار نمودند. یادآور می‌شویم که بنیادی چنین انشاءات تا امروز در یک چند شهر و ناحیه‌های جمهوری صورت گرفته یک عامل مهمی بیدار کردن حسی بلند وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و گرامی داشتن مقدسات ملی میباشد. مردم از برافراخته شدن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در این موضع خیلی فرحمند هستند. می‌بینیم که به نهایت روحیه خوش دارند. هم از تشریف جناب عالی با یک صداقت و مهربانی و با محبت حرف میزنند بین هم. واقعا شادی و نشاط فضای امروز ادانه همین جماعت دهات و ناحیه باباجان غفورов را فرا گرفته است. در قدم امروز باشندگان ناحیه باباجان غفورov خیلی خرسندند. شادی و خرسندی آنها حد و کنار ندارد، چون که امروز من با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت مملکتان امامعلی رحمان پرچم دولتی در همین مرکز جماعت دهی حیدر عثمانوف برافراخته شد که ما خیلی از این خرسند هستیم. کلا سیمای همین دهی ما، سیمای همین مرکز دهی ما تیگر شد، چون که همین در نتیجه سیاستی خردمندانه من جناب عالی محترم امامعلی رحمان می باشد که امروز دیار عزیزی ما نه فقط امروز ناحیه ما تمام شهر ناحیه تاجیکستان آباد و زیبا گشت ایستاده است. همین برای پیشرفت خلق و جمعیت و دولت می باشد که البته آینده تاجیکستان عزیز ما درخشان است. واقعا پرچم رمز هستی ملت، بقای دولت، هویت ملی و افتخار تمام مردم تاجیکستان می باشد. امروز باعث خرسندی است که این میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان خیلی آباد و زیبا و در یک موضع خوش و خرم تمام مردم ناحیه باباجان غفورov گردید. امروز همچنین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفور بینای نوی قصر فرهنگ، مکتب موسیقی، محفل هنرمندی برای جوانان و بینای دهاتی به نام حیدر عثمانوف را مورد بهره برداری قرار دادند. اهل فرهنگ ناحیه برنامه باشکوه کنسرتی را منظور نموده مینه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت برای چنین یک هدیه ارزشمند بیان کردند. گزارش همکاران ما. در دایره سفر کاری خود به ولایت سوخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورov بینای نوی قصر فرهنگ، مکتب موسیقی، محفل هنرمندی برای جوانان و بینای دهاتی به نام حیدر عثمانوف را مورد بهره برداری قرار دادند. پیشوای ملت را اهل فرهنگ ناحیه با صمیمیت خاصه و مهر و محبت بی‌اندازه استقبال گرفتند.
бинои навбунёд аз ду ошёна ва таҳхона иборат буда бо шаклу усули муосири меъморӣ бунёд гардида аст. Корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот соли 2014 оғоз ёфта, роҳрав ва толори қаср бо истифода аз санъати қадимаи гаҷкорӣ ва оynабандӣ оро ёфтааст. Қасри фарҳанг дорои толор бо 400 ҷойи нишаст буда бо муосиртарин шароит барои гузарондани маҳфилу ҷамоматҳо, барномаҳои фарҳангӣ ва машқу тамрини дастаҳои ҳунарӣ таъмин мебошад. Ҳамчунин дар дохили қасри фарҳанг ҳуҷраҳои алоҳидаи либосиваскуниву пардозгарӣ барои ҳунармандон ва утоқҳои корӣ барои маъмурият бунёд гардиданд. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرهنگ را آینه کشور می‌نامند که این بهای بلند ما را خیلی خوشنود می‌سازد. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت، ما اهل فرهنگ ناحیه سعی و کوشش می‌نماییم که معرفت فرهنگی مردم خاصه نسل نورس را در این جاده تربیت و صنعت والای تاجیک را به جهانیان پیشنهاد نماییم. برای چنین شرایط‌های زمانوی با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عرض سپاسی به اندازه بیان می‌نماییم. اسنای شناسایی به پیشوای ملت اطلاع دادند که در آشیانه دوم بینای مذکور مکتب موسیقی جایگیر بوده برای گذراندن مشغولیت‌ها آن با سیمفونی‌های علایده و اسباب و عیانیت موسیقی تامین می‌باشد. در مکتب موسیقی از روی 10 اختصاص از جمله نوازش رباب، دویره، اسکریپکا، چنگ، پیانینو، دوتار و آوازخوانی به نورسان کسب آموزانیده می‌شود. برای صاحب کسب نمودن نورسان خواهشمند متخصصان کسبی ساحه صنعت جلب گردیده مشغولیت‌ها همه‌روزه گزارانیده می‌شوند. در فضای صلح و وحدت ما نورسان زندگی آسوده داشته. این همه سعادتمندی را قدر و حفظ می‌نماییم. برابر تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، در مکتب‌های موسیقی هنر می‌آموزیم. اسکریپکا اسباب نوازندگی شرقی بوده. ما آن را آموخته می‌خواهیم. همچون نورسان تاجیک به جهانیان معرفی سازیم. برای شرایط مساعد و زندگی آسوده به پیشوای ملت از منتداری بیان می‌نماییم. به تارنوازی بسیار شوق دارم. در آینده می‌خواهم به وطن عزیزم تاجیکستان خدمت نمایم. برای ما دختران خوشبخت دوران استقلال میسر گشته است که در فضای صلح و دوستی و آرامی و آبادی نفس کشیده برای رسیدن به آرزوهای نجیب خود کوشش نماییم. ما شاگردان و استادان صنعت در جواب و غمخوری‌هایتان و صداقت به علم و هنرآموزی‌ها مشغول می‌شویم. همچنین بینای نوبنیاد دارای اتاق‌های علایده محفل هنرمندی برای جوانان بوده. در اینجا جوانان نویا به آموزش هنرهای مردمی جلب کرده می‌شوند. با اشتراکچیان محفل‌ها رسامی، کنده‌کاری، دوختن سر و لباس، زردوزی و گلدوزی آموزانیده می‌شود. با اطلاع مسئولین به این وسیله در برابر صاحب کسب نمودن جوانان، همچنین هنرهای ملی میان این نسل رشد داده می‌شوند. طور ضمن شناسایی معلوم گردید قصر فرهنگ همچنین دارای کتابخانه زمانوی بوده. کتابخانه الکترونی به خط بلندشدت اینترنت پیوست گردیده است. دوستداران کتاب می‌توانند در طلوع بر هوای خونش از خزینه بزرگ این کتابخانه دهاتی که بیشتر از 5000 ادبیات گوناگون دارد استفاده برند. همچنین در داخل بینای مذکور اتاق‌های کاری اداره دهاتی به نام حیدر عثمانوف و طلوع عقد نیکا جایگیر کرده شدند. باید تذکر داد که دهاتی به نام حیدر عثمانوف یکی از کلانترین دهات نوحه باباجان غفورov به حساب می‌رود. افتتاح بینای مذکور با دربرگیری خدمت رسانی چند ساحه اجتماعی در یک جا می‌تواند بسیار مشکلات حیاتی شهروندان را آسان کند. اطراف بینای مذکور با گل و بوته‌های آرایشی و درختان سایه افکن آرای یافته پررو چراغان کرده شده است. پس از افتتاح بینای قصر فرهنگ، مکتب موسیقی، محفل هنرمندی برای جوانان و بینای دهاتی به نام حیدر عثمانوف، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در طلوع زمانوی این مجمع فرهنگی و خدمت رسانی سخنرانی نموده افتتاح آن را به اهل دهات تهنیت گفتند. پیشوای ملت ضمن سخنرانی به سطح و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده، بنیاد انشاءات مذکور نمونه توجه زیاد حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ساحه فرهنگ معنی داد نمودند. سپس اهل فرهنگ نویا برنامه با شکوه کنسرتی را منظور اهل تالار نموده، همچنین منتداری خود را به پیشوای معظم ملت برای چنین یک هدیه ارزشمند بیان کردند. پس از برنامه فرهنگی در این روز همچنین از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اسباب‌های گوناگون موسیقی از قبیل دف و دویره، دوتار، رباب و غیره ها به اهل هنر قصر فرهنگ دهاتی به نام حیدر عثمانوف نویه باباجان غفورov تقدیم کرده شد. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات یاوه ناحیه باباجان غفور از مجمع سیاحی زراعتی جزیره تیمورملیک دیدن نمودند. طور اطلاع داده شد این موضوع در دوره اعلان سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی تأسیس یافته در مساحت 5 گرفتار حوضهای نمودهای زیادی ماهی تشکیل گردیده برای دیدن باغ شدن منطقه پرنده‌های گوناگون از جمله مرغ‌های دشتی فزن گرد آورده شدند. کارهای ساختمانی و
مجهزسازی پرورشگاه با لوازمات ضروری سال 2018 آغاز گردیده. در آن بینای استراحتی در مساحت 8 بر 5 متر با بلندی 3.9 متر بنیاد یافته است. همچنین برای نگاهبین و محافظت حیوانات در این موضع گرد آورده شده دیدبانگاه نظارتی محافظتی اکولوژی ساخته شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط مهیا گردیده در این موضع زیبای ساحلی دریای سیر به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. راهرفای این موضع دلفریب سیاحی در مسافت 190 متر با سنگ‌های گوناگون آرایشی روپوش گردیدند که خیلی نظربا به چشم می‌رسد. در این منطقه استراحتی و سیاحی با مقصد نگاهبین و نمایش پرنده تزر، قفس کلان، حفظ ماهیداری در مساحت 50 بر 50 متر و نقطه گیگینی سانیتری بنیاد گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از مجمع سیاحی استراحتی جزیره تیمورملک با راهبریت ولایت سوق و دیگر مسئولین جهت باز هم بهتر نمودن امکانات و انفراستراکچور ساحه سیاحی در حدود ولایت دستور سپارشی مشخص دادند. طوری تاکید گردید فعلا در ولایت سوق برای قبول و تشکیل استراحت و سیاحت مهمانان 26 شرکت سیاحی و زیاده از 60 مهمانخانه و 13 آسایشگاه فعالیت دارد و جغرافیای ورودشوی سیاحان با قلمرو ولایت با دستگیری حکومت مملکت سال از سال توسعه داده می شود. اطلاع داده شد که سال 2018 تنها توسط گذرگاه‌های سرحدی ولایت سوق بیش از 800,000 نفر سیاح وارد گردیده است و در همین زمینه برای باز هم رشد دادن ساحه سیاحی ساحلی، معرفی موضع‌های زیبا و خوشمنظره سیاحی نزدیک ساحلی ولایت و در این راستا جلب هرچه بیشتر شماره سیاحان داخلی و خارجی و ساحل‌های دریای سیر، موضع‌های استراحتی و جزیره‌های سیاحی با شرایط امکانات معاصر بنیاد کرده می شود. امروز در دوره سفر کاری در ولایت سوق اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفور با فعالیت کارگران خوجگی یاری رسانی جمعیت دارای مسئولیت محدود آسایشگاه بهارستان شناس شدند. مساحت عمومی زمین‌های خوجگی یاری رسان 4 گکتار را تشکیل داده. در آن کارگران به چارواداری، پرنده پروری، زراعتکاری، باغداری و گلپروری مشغولند. در فرمای خرد خوجگی گاوهای شیرده، مرغ تخم دهنده، چوجای برویلری برای گوشت و زرگوشت نگاه داشته می شود. در گرمخانه‌ها باشد نهال‌های لیمو، سبزوات و گل‌های موسمی گوناگون پرورش می‌یابد. گل‌های مختلف آرایشی برای تازگی محیط اطراف و سبز و خرم گرداندن کوچه و خیابان‌ها و باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه پرورش کرده می شود. با نصب تکنولوژی معاصر کارکرد محصولات کشاورزی در خوجگی یاری رسانی جمعیت دارای مسئولیت محدود آسایشگاه بهارستان، کنسروهای گوناگون سبزوات، افشوره میوه‌جات، شیرینی‌ها، شیر، جرغات، پنیر و قایماق در حدود خوجگی با سرور دولت همه مواد غذایی در خوجگی یاری رسانی آسایشگاه استحصال شونده معرفی گردید. طوری معلوم شد برای به استراحت کنندگان پیشکش کردن غذای سالم و با صفت و خوش‌طعم طبیعی مواد نیاز اول در خود خوجگی یاری رسان تیار کرده می شود. سهم آسایشگاه بهارستان در سال 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی همچون انشاءات معاصر و معرفی کننده صنعت و مدنیت بلند مهمانداری و مهمانوازی تاجیکانه خیلی نظررس است. طوری رهبریت آسایشگاه بهارستان اطلاع دادم سالهای آخر شماره سیاحی داخلی و خارجی که برای استراحت و طبابت اینجا را انتخاب کردند رو به افزایش می باشد. رهبریت آسایشگاه برای باز هم زیبا و دلکش کردن و بهره جلب هرچی بیشتری مزاجان از تمام امکانات‌ها و طبیعت دلفریب این موضع ثمرناک استفاده می‌برند. کارمندان آسایشگاه دوام فعالیت پرثمر همچنین از حساب درآمد صافی خود به دیگر کارهای آبادانی، چراغان‌کنی، شنویدن گل و بوته‌ها و درختان آرایشی این موضع را به یک بهارستان حقیقی تبدیل دادند. مورد ذکر است که آسایشگاه بهارستان سال 2011 با دستور بی‌واسطه سرور دولت بنیاد شده امروز به یک مکان سیر و سیاحت و استراحت و طبابت مردم تبدیل یافته است. بعد شناسایی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به رهبریت آسایشگاه برای اجرای کارهای آبادانی بهای ارزنده داده آنها را به ادامه این تدبیرهای نیک هدایت کردند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.